नमस्कार काहू एडवोकेसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एही विशेष आलोचना को समस्तों स्वागत। आज आमे एक एमिति विषय कथा हेबा जहा बहुत संवेदनशील और जटिल मध्य। एहा हेउछि सम्मानर सह मृत्यु बाछिबार अधिकार, विशेष करी सेतेबेले जेतेबेले जीवनटा गोटे असह्य जंत्रणा पाल्टी जाए। हाँ आज्ञा, एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। प्रश्नटा हेउछि जेतेबेले काहा पई बंची रहिबाटा गोटे निरंतर माने असह्य पीड़ा होई जाए, सेतेबेले कौन सेई लोगो को गोटे शांतिपूर्ण जंत्रणाहीन आउ सम्मानजनक मृत्यु बाछिबार अधिकार मिलिबा कथा नुहे। ठीक तबे आजी आमे एई भारतरे स्वेच्छाकृत सक्रिय इच्छा मृत्यु जहाकू VAE कहउचंती आउ चिकित्सक सहायित आत्महत्या बा PAS एहाकू आईनगत करिबार आवश्यकता आउ ता पछर जुक्ति सबुकू देखिबा। एबा गोटे कहिबाकू गले बहुत गभीर नैतिक आउ आईनगत प्रश्न। कारण देखंतु आमर वर्तमान जो भारतीय आईन अछि सेथिरे एमिति करिबा किंबा एथिरे साहाय्य करिबा गोटे अपराध। हाँ, अपराध बोली धरा जाउछि। किंतु एहार विरुद्धरे जुक्ति भी एबे बढ़िबारे लागिछि। एई समस्याटा केते बड़ो टिके देखिबा। किछि तथ्य अछि आम पाखरे। हाँ आज्ञा। कुहा जाउछि भारतरे प्रतिदिन पाखापाखी 450 रु 500 लोक आत्महत्या करूछंती। 450 रु 500 एटा बहुत बड़ संख्या, चिंता करिबा भଳି। हाँ, बहुत चिंताजनक। आउ देखंतु एटा केवल गोटे संख्या नुहे, प्रति संख्या पछरे जणे मनीष अछंती जे हुए तो कोनोसी असह्य शारीरिक किंबा मानसिक जंत्रणारे थिबे। आउ सबुठु बड़ कथा हैला एक शांतिपूर्ण माने जंत्रणाहीन बाट नथिबारु लोक माने बहुत भयंकर आउ कष्टदायक बाट बाछिबाकू बाध्य हेउछंती, जेमति कि फांसी लगेबा, विष पीबा, निय लगेबा, पानी रे बुड़ीबा, एसबु शुणिबाकू भी कष्ट लागुछि एकदम। तेबे एई परिस्थिति रे काउ एडवोकेसी फाउंडेशन आउ अन्य जेउ माने एहाकू समर्थन करूछंती सेमानंकर मूल नैतिक जुक्तिटा कोन, केउ आधार रे सेमाने एही दाबी करूछंती। देखंतु मूल जुक्तिटा पूरापूरी जंत्रणारू मुक्ति पाइबार अधिकार उपरे केंद्रित। अच्छा, याको एक मौलिक मानविक अधिकार भावरे देखा जाउछि। गोटे बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिया जाउछि एथिपाई। कल्पना करंतु केही जनकू किडनैप करिनेला, गोटे अंधार कोठरी रे बंद करी रखिला और प्रतिदिन बहुत कष्ट दउछि, माने अकथनीय जंत्रणा। हाँ, और से लोक पाखरे सेठू मुकुलिबार कोनोसी बाट नाही। एबे जदि समाज कहिबो जे नाही तमरो से बंदी अवस्थारू बाहरिबार कोनोसी अधिकार नाही, हाँ, ताहेले एटा कोन हैला? एटा से अपराधी को सबुदिन पई अत्याचार करिबाकू आईनगत स्वीकृति देबा भଳି हैला ना। वास्तविक बहुत शक्तिशाली उपमा। एहाकू आमे जीवनर परिस्थिति सहित केमती जोड़िबा? जुक्ति हेउछि ठीक सेमिति। जेतेबेले किछि लोकंको पई जीवनटा निजे ही गोटे निरंतर असह्य जंत्रणार कारागार पाल्टी जाए। से जंत्रणा कोनोसी भयंकर रोग पई होई पारे, किंबा असहनीय मानसिक पीड़ा पई होई पारे, किंबा अन्य कोनोसी कारणरू भी होई पारे जहा बदलिबार नुहे। ठीक सतेबेले सेही परिस्थितिरू गोटे शांतिपूर्ण मुक्तिर रास्ता बाछिबार अधिकार न देबा एक प्रकार से लोकको ता इच्छा विरुद्धरे जंत्रणा भोगिबाकू बाध्य करिबा संगे समान। बुझिले। एइटाकू ही कुहा जाउछि अणसम्मतियुक्त जंत्रणा, माने नॉन कन्सेंशुअल सफरिंग। अणसम्मतियुक्त? हाँ, माने जेउ जंत्रणा सहिबाकू आपण राजी नुहंती किंतु सहिबाकू बाध्य, कारण मुक्तिर रास्ता नाही। एही जुक्ति भितरे आउ गोटे कथा भी सुनिबाकू मिलुछि जे आमे केही तो जन्म हेबा पई निजर सम्मति देइनु। एई कथाटा एठी केमती प्रासंगिक? हाँ, एइटा भी गोटे मुख्य दार्शनिक दिक। जुक्तिटा हैला जेहेतु आमको एई दुनिया को आनिबा आगुरु आमर मत निया जाई नथिला। ठीक। तेणु जेतेबेले सेही अस्तित्वटा ही एते असह्य होई जाउछि, सेतेबेले सेथिरु बाहारी जीवार निष्पत्ति नेबार अधिकार आम पाखरे रहिबा कथा। एहाकू शारीरिक एवं अस्तित्वगत सार्वभौमत्व बा बॉडीली एंड एक्जिस्टेंशियल सॉवरेनिटी रो अंश बोली कुहा जाउछि। माने निज देह आउ निज अस्तित्व उपरे निजर पूरा नियंत्रण। एकदम। राज्य बा आईन काहाकू ता इच्छा विरुद्धरे बंची रही जंत्रणा भोगिबाकू बाध्य करि पारिबनी। एइटा हेउछि मूल कथा। ठीक। तेबे एही सबु नैतिक आउ दार्शनिक आधार को नेई काहू एडवोकेसी फाउंडेशन गोटे आईनगत पदक्षेप नेबाकू जाउछि। एहा हेउछि एक जनस्वार्थ मामला बा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ PIL କହୁ। ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ, PIL ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା ସିଧା ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହି PILର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏହି PILର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ VAE କିମ୍ବା PASକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଭାବରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା। ମୌଳିକ ଅଧିକାର? ହଁ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାକୁ ଆଧାର କରାଯିବ। ଠିକ୍। ତେବେ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ? ଧାରା 19 ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ଯାହା ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର କଥା କୁହେ। ଏକଦମ। ଧାରା 21 ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ଯେ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ବଞ୍ଚିବା କଥା କୁହେନି। ଏହା ସମ୍ମାନର ସହ ମରିବାର ଅଧିକାରକୁ ବି ନିଜ ଭିତରେ ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ଅଣ-ସମ୍ମତିଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶେଷ କରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବା ଦରକାର। ଠିକ୍। ଆଗରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବି ତ ଅଛି କିଛି, ଯେମିତି ଅରୁଣା ଶାନବାଗ ମାମଲା, କମନ କଜ୍ ମାମଲା। ହଁ, ଅଛି। ସେଥିରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ୟାସିଭ୍ ୟୁଥନାସିଆକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ହଟେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏହି PIL ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଯେ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଧିକାର, ମାନେ VAPASର ଅଧିକାର ଦରକାର। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏହା କେବଳ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନୁହେଁ, ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଅଧିକାର କଥା। ଧାରା 21 ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର କଥା ଏ PILରେ ଉଠାଯିବ? ଧାରା 14, ଯାହା ସମାନତା କଥା କୁହେ, ସେଟା ବି ତ ଆସିପାରେ? ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଧାରା 14 ଏହା କହେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନର ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ହଁ। ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯଦି ଏଇ ଅଧିକାରଟା ମାନେ VAPS କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ରଖାଯାଏ, ଯେମିତିକି କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଅସମାନତା ହେବ। କାରଣ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ କେବଳ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ହୁଏ? ନା, ତା ତ ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅକ୍ଷମତା, ଭୟଙ୍କର ମାନସିକ ପୀଡ଼ା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବି ତ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏ ଅଧିକାର ଦେବା ଆଉ ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ଦେବା, ଏଇଟା ଧାରା 14ର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧାରା କଥା ବି ଉଠିଛି, ଧାରା 19(1) କ। ଏଇଟା ତ ବାକ୍ ଆଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ଏଠି କେମିତି ଲାଗୁ ହେଉଛି? ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୁକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାରା 19(1) ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବା, ଲେଖିବା, ମତ ଦେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ। ହଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ନିଜ ଜୀବନ ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମାନେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଏହା ବି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଗଭୀରତମ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆଉ ସେଲ୍ଫ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍। ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଅସହ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଏହାକୁ ବି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଧାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଅପରାଧିକ ଆଇନ ଅଛି, IPCର ଧାରା ସବୁ, ଯେମିତି ହତ୍ୟା ପାଇଁ 302, ଅପରାଧିକ ମାନବ ହତ୍ୟା ପାଇଁ 304 ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବାକୁ 306, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ବାଧା ଦେଉଛି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାଧା ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏ PIL ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛି? PIL ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହି IPC ଧାରାଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବା ଦରକାର, ଯେମିତିକି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସକ୍ଷମ ବୟସ୍କ ଲୋକ ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କରୁଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା, ମାନେ କମ୍ପାସନେଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଡାଇଂ, ଏହି ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଅପରାଧ ବୋଲି ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। କାରଣ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଏବେ ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଧାରା 21ର ମୂଳ କଥା, ମାନେ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର, ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ବୁଝି। ଏସବୁ ଆଇନଗତ ଯୁକ୍ତି ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ବି ଅଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଏହି ଅଧିକାରଟା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ବିନା ମିଳିବା ଦରକାର। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାନେ ଯେମିତିକି କିଛି ଡାକ୍ତରୀ ନିଦାନ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାଉନ୍ସେଲିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ।
ସାଧାରଣତଃ ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସେଫଗାର୍ଡସ୍ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ। ହଁ, କୁହାଯାଏ ସେଫଗାର୍ଡ ବୋଲି। ତେବେ କାହା ଆଡଭୋକେସି ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାହିଁକି କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯୁକ୍ତିଟା ବହୁତ ସିଧା। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମତ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ସୁରକ୍ଷା କବଚ, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତିରେ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ? ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବରଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଧା। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜଟିଳ କରିଦିଏ, ବିଳମ୍ବ କରାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର କରିଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ତାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦରକାର ଥାଏ। ଯୁକ୍ତିଟା ଏମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବା ପାଇଁ କାହାର ଅନୁମତି ଦରକାର ପଡ଼େ କି? ନା, ତା ତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ବାହାରର ଅନୁମତି ବା ଏତେ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିବ? ଏଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦୁରୁପଯୋଗର ଭୟ ନାହିଁ କି? କେହି ଚାପରେ ପଡ଼ି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ତ ସୁରକ୍ଷା କବଚ କଥା କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁରୁପଯୋଗର ଆଶଙ୍କା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା। ଏକମାତ୍ର ଜିନିଷ ଯାହା ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ତା ହେଲା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସକ୍ଷମ, କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ହଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିନା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଚାପରେ ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ଥରେ ଏ ଦୁଇଟି କଥା ଯଦି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ସେ କାହିଁକି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା, କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କାହାଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ଏସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଲଗେଇବା ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଉ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଯୌକ୍ତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଏଟା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତି। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଯୁକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି କାହୋ ଆଡଭୋକେସି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏ PIL ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛି, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିହେବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ, କୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 21 ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକ୍ଷମ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର VAE ବା PS ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶେଷ କରିବାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏହି ସୁବିଧାରୁ କାହାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଧାରା 14 ସମାନତା ଆଉ ଧାରା 21 ଜୀବନ ଓ ସମ୍ମାନର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଏହା ବି ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ଠିକ୍। ତୃତୀୟରେ, IPCର ସେହି ଧାରା 302, 304, 306କୁ ଏମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉ ଯେମିତିକି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ସହାୟତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବନି। ଆଚ୍ଛା। ଚତୁର୍ଥରେ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉ ଯେ ସେମାନେ ସାରା ଦେଶରେ ଏମିତି ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ସହଜରେ ମିଳିବ, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବ ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତୁରନ୍ତ, ଯନ୍ତ୍ରଣାହୀନ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବେ ନିଜ ଜୀବନ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ନିଦାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭରଣ କରିବା ଭଳି ବିକଳ୍ପ। ଏକଦମ। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ, ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଉ ଯେ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ବିନା କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ସମୟ, ବିନା କୌଣସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା କାରଣ ଦର୍ଶାଇବାର ବାଧ୍ୟତା ବିନା କାମ କରିବ। ବାସ୍ତବ, ଏ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଭାରତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏଠି ଆଉଥରେ କହି ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଏହି ଯୁକ୍ତି ବା ଦାବିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ନୁହେଁ। ଆଦୌ ନୁହେଁ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କରୁଣା, ହ୍ୟୁମାନନେସ୍। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, କେହି ବି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗି ରହୁନନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସଚେତନ, ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ହେଉନି ଏବଂ ସେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିରାପଦ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ମାନଜନକ ଆଉ ଆଇନସମ୍ମତ ବାଟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏହା ବରଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର, ହିଂସାତ୍ମକ ବାଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ମୌଳିକ ମାନବିକ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଆଉ କରୁଣା ପାଇଁ ଏକ ଲଢ଼େଇ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେହି ଯୁକ୍ତିଟା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପଚରାଯାଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଅସହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନରୁ ଶାନ୍ତିରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଧିକାର ନ ଦେବାର ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ସହ ସମାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ବା ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ?
ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଆମେ ଜୀବନଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସୀମିତ, ନା ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସମାପ୍ତି କେବେ ଆଉ କେମିତି ହେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ? ଏକଦମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମାଜ ଜୀବନର ଏହି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସାମାଜିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସୁରକ୍ଷା ଆଉ କରୁଣା ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଜି ଆମକୁ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଏସବୁ ବୁଝାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। और ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତାମାନେ କାହୁ ଆଡଭୋକେସି ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓ ବା ଅଡିଓର ବିବରଣୀରେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଆବେଦନ ପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଏରା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦସ୍ତଖତ ଏହି PILକୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କଲାବେଳେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। କାହୁ ଆଡଭୋକେସି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ।